सर एक लोगों के मन में क्वेश्चन हुआ है कि भाई 7 प्रभारी मतलब क्या उसका मतलब क्या है, उसका एक कांग्रेस का एजेंडा क्या है कि 7 प्रभारी करके आगे का क्या कार्यकारी प्रभारी, वही कार्यकारी अपना प्रेसिडेंट बनाया है, तो कार्यकारी प्रेसिडेंट का 7 का मतलब क्या है, रीज़न क्या है, एक मैसेज क्या देना चाहते हैं? नहीं, इसमें स्पष्टता से मैसेज है कि हम लोग हर समय नेतृत्व देने पे यकीन करते हैं, तानाशाही पे यकीन नहीं करते। हम वो पार्टी नहीं है कि सीएम बनाने के बाद भी सीएम के मुंह को ताला लगा दे और आस पड़ोस के लोग उनकी बातें उनकी भाषा में कहें। कांग्रेस हर समय एक सभी को साथ में लेके चलने वाली पार्टी नहीं है, और जो सक्षम नेतृत्व रहा पार्टी में उसको हर समय बढ़ाने का काम किया है। वही एक दिशा की तरफ हमने कदम रखा है कि सभी को नेतृत्व मिले, क्षमता है सभी की, और सारे समाज को सबको नेतृत्व देने की बात हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज अगर देखे आप, जैसे बताएंगे आपको दोनों हमारे कि भाजपा के अंदर भी हमारा ही नेतृत्व है, लेकिन चला वो रहे 60% अगर आप देखें 60% MLAs धारासभ्य जो हमारे स्कूल के छात्र रहे हैं, हमारी दीक्षा ली भी है। अब ठीक है, किसी मैनेजर ऐसा हो गया, खेला गुरु से सवाई हो गया, ऐसा हो गया। हो सकता है हम एक सिटी में जाएंगे वापस आ जाएंगे, वेट करिए हो सकता है। केजरीवाल ने ऐसा बताया कि कांग्रेस को एक भी सिंगल वोट नहीं जाना चाहिए, और इस टाइप की जो अभी बयानबाजी पॉलिटिक्स जो चल रहा है, मतलब आप आम आदमी पार्टी कांग्रेस को क्यों टारगेट करे, उससे कांग्रेस को क्या होगा? देखिए, आप आपका पत्र पुराना है, ये मीडिया चैनल काफ़ी पुराना है, आप देखते हैं इस देश को एक धोरण के साथ, एक विचारधारा के साथ गढ़ने का काम कांग्रेस ने किया है। एक दो डिफरेंट आइडियोलॉजी है, एक राइट विंग, एक लेफ्ट विंग, समान एक विचारधारा। केजरीवाल की कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं, वो एक कबीले का वो समूह है, एक कबीला है जो अपने आवश्यकता, अपने फायदे के लिए आवश्यकता के अनुसार वातावरण निर्मित करके उसका फायदा उठाने का काम इन्होंने किया है। कोई घटना नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। यहाँ कुछ कहेंगे, पंजाब में कुछ कहेंगे, दिल्ली में कुछ कहेंगे, कहीं अल्पसंख्यकों की बात करेंगे तो कहीं खालिस्तानी की बात करेंगे, कहीं पंजाब में और कुछ बोलेंगे। तो ऐसे लोग आते रहते हैं, ये हवा का झोंका होता है। लेकिन जो बेसिक मूलभूत सेवाएं, मूलभूत सुविधाएं और पंक्ति के आखिरी व्यक्ति का विकास करने की जो विचारधारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, बाबा साहब आम्बेडकर जी की और पुराने नेताओं जिन्होंने इस देश को आज़ाद करा के बनाया है, एक बंजर जमीन को उठा के एक स्ट्रक्चर दिया है। और गुजरात में अगर देखा जाए तो सारी मूलभूत सुविधाएं, आप डैम ले लो, सिंचाई व्यवस्था ले लो, शिक्षण व्यवस्था ले लो, एजुकेशन सिस्टम ले लो, सारा का सारा कांग्रेस का दिया हुआ है। अब उसको उध्वस्त करके अब 27 सालों से जो पार्टी काम कर रही है, तो वो नैरेटिव सेट करना चाहती है कि भाई कांग्रेस ने किसी और को, तो ये हम तो ये समझते हैं कि बीजेपी की बी टीम गुजरात के अंदर में, जिनका आप नाम ले रहे हैं, हम तो हमारे लिए तो कोई उनका भी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे वोट शेयर को, क्योंकि इस बार गुजरात का जो मतदाता है कांग्रेस की तरफ बहुत देख रहे हैं। और अभी तक मैं समझता हूँ 3 चुनाव में हमारे दोनों कार्यकारी अध्यक्ष। सर, ऐसा बोला जाए कि अपन जिस तरह से 7 कार्यकारी प्रमुख का अपने डिसीजन लिया है, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कांग्रेस कर रही है और हर जगह से अपने प्रतिनिधित्व प्रॉपर आ जाए, वो एक रीज़न है। बिल्कुल, इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सारे तबकों को, सारे लोगों को नेतृत्व मिलना चाहिए और उसका लाभ जनता को होगा। हम अगर पूरी ताकत से तानाशाही तरीके जिस तरह 27 वर्ष चल रही है, एक ही आदमी की ताकत, सीएम कोई भी रहे, या तो डिसाइड कर ले, या प्रधानमंत्री रहे या मुख्यमंत्री रहे, देश को संभाले या राज्य को संभाले, तो ये तो विकेंद्रीकरण इस देश को लोकतंत्र के आधार पर जो राज्य का निर्माण हुआ है, जिस देश का निर्माण हुआ है, उसमें विकेंद्रीकरण होना ही चाहिए। हर आदमी को अपना काम का अधिकार होना चाहिए। हमारे यहाँ अच्छी टैलेंट है हमारे पास, तो सबको हमने दिया मौका। और टैलेंट तो आपके पास ही थी, आपने भी बताया कि टैलेंट चली गई, टैलेंट ले बाद में सिक्के लगा के वापस भी आ जाएंगी। हाँ, वो है कि अगर उनके पास उनकी कोई आइडियोलॉजी है, उनके पास कोई उनकी ताकत है, तो हमारे लोगों को क्यों आप प्रशिक्षित व्यक्तियों को क्यों लेके जा रहे हैं आप? तो डर है। अब वोट का प्रतिशत देख लीजिए, 7 या 8% के ऊपर आज तक कभी भी ये नहीं हुआ है। और खास करके सौराष्ट्र में, अगर गुजरात में देखा जाए तो गुजरात के अंदर में, सौराष्ट्र में हर समय कांग्रेस का मताधिक्य बढ़ा है।
आप डिटेल निकाल के देख लीजिए, 2%, 1.5% बढ़ा है। सर गुजरात में ऐसा बोला जाए कि बीजेपी इतनी मतलब सशक्त नहीं है, लेकिन कई कांग्रेस ज़्यादा वीक नहीं, इसलिए बीजेपी ज़्यादा रूलर है, रूल कर रही है, वही एक रीज़न अपन बना जाए। और हमारे लोग 64 एमएलए से 70+ हम चुन के आए हैं। और मताधिक क्या पेटियों का देखिए ना, ये जो नैरेटिव सेट करते हैं या कोई बात करते हैं उसमें नहीं है, प्रैक्टिकल है कि आप बूथ की लिस्ट निकालिए, मतदान पेटियों का देखिए, कहीं भी हम कम नहीं है। साधारण से साधारण आदमी कहीं खड़ा होता है जिसका पैसा नहीं है, वो 50-50 हजार 60-60 हजार वोट लेता है। तभी तो ये डर भाजपा के अंदर है कि भाजपा हमारे लोगों को किसी न किसी रूप से उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर या कोई न कोई रूप से इसका फायदा उठाने की कोशिश करती है। इसलिए हमने सक्षम लोग को दिया है ताकि जमीन पे जाके लड़े, ताकत से लड़े। सर एक गुजरात में कॉमन क्वेश्चन आता है कि ग्राउंड लेवल पे मतलब जो कार्यकर की फौज चाहिए बूथ लेवल पे, उसमें थोड़ा कांग्रेस ज़्यादा वीक हो रही है, वो एक रीजन कांग्रेस को थोड़ा डैमेज करी ऐसा लगता मैं है। समझता हूँ कि हमारे दोनों कार्यकारी अध्यक्ष आपके साथ बैठे हैं, मैं तो प्रभारी करके यहाँ आया हूँ। लड़ना इनको है, शस्त्र अस्त्र हमने इनके हाथ में देने हैं। नहीं, हम तो अस्त्र अस्त्र देंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन इनका है, तो इन्हें ये अपने विचार रखना चाहेंगे, बिल्कुल आप सुने और ये सारी बातें बताएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इस बार भाजपा बहुत डरी हुई है। जिस तरह से ये लोग ध्रुवीकरण की तरफ जा रहे हैं, ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, एक भी सुविधा किसी जनता को मिली नहीं है, सारे के सारे काम उल्टे हुए हैं। मुख्यमंत्री आपका एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, आके स्टेटमेंट देने यस आई एम सीएम, यस मेरी जवाबदारी है, या गलत हो रहा है, सही हो रहा है, मैं करना चाहता हूँ। तो ऐसे कमजोर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वो सरकार लड़ रहे हैं और वो छवि उधर की तरह। तो अब ये बताएं भाई ललित भाई को मैं पूछना चाहूँगा। ललित भाई साहब, મારા મનમાં એક પ્રશ્ન ચાલતો હતો, એ કદાચ છેલ્લી લાઈન મેં એમને બોલી દીધો। ક્યાં જે રીતે બીજેપી આપણે ઘણી વખત એમ સમજીએ કે કોઈ માણસ એટલો બધો બેફામ થઈ જતા હોય પછી દરેક વસ્તુ નજરઅંદાજ લાગતી હોય, ક્યાંક સત્તામાં જે રીતે અત્યારે ચાલી રહ્યું છે, તમે પણ વિધાનસભામાં રેગ્યુલર છો અને જે રીતે સીએમ અત્યારે આપણે માની કે ચાલી રહ્યું છે વહીવટ, તો તમને એક પર ઇલેક્શન આટલી નજીક છે તો પરિસ્થિતિ ક્યાં પ્રજાના માનસમાં ઘણા બધા વિચારો ચાલે છે, પણ એનું ઓપ્શન્સ કોંગ્રેસ કેટલું આપી શકે? જો સતીશભાઈ, તમે ને હું બે સાક્ષી છીએ કે આ ગુજરાતમાં સ્વર્ગસ્થ વલ્લભભાઈ પોપટભાઈ પટેલ, પોપટલાકા સોરઠિયા, દ્વારકાદાસ પટેલ, મનુ કોટડિયા, ભાણજી ભીમજી વસરામ, આ તમામ ધુરંધર નેતાઓએ કિમલોપ કર્યું હતું અને ગુજરાતમાં કિમલોપ ફેલ ગયો। એના પછી કેશુબાપાની પરિવર્તન પાર્ટી આવી, એ પણ ફેલ ગઈ। એના પછી શંકરસિંહ વાઘેલાને અમે બધાએ સાથે મળીને રાજપા કર્યું હતું, એ રાજપા પણ ન ચાલ્યું। એટલે ગુજરાતનું માનસ છે ને એ કોંગ્રેસ અને ભાજપ સિવાય ત્રીજો વિકલ્પ ક્યારેય સ્વીકાર્યો નથી। વાત ઈ જ આવે છે કોંગ્રેસ ખરેખર વિકલ્પ સ્ટ્રોંગ આપી શકશે? 100% છે ને સાહેબ, આજની તારીખમાં મેં 64 કારણ કે ગયા વખતે પરિસ્થિતિ એવી હતી, પ્રજા વિકલ્પ ઈચ્છતું હતું, તમને પણ ખબર છે, પણ થોડાક માટે ભલે રહી ગયું। 77 સીટ આવી, હવે 77 સીટ આવી હતી એટલે સાહેબ સત્તાથી એકદમ નજીક જ હતા। આજે સૌરાષ્ટ્રની આટલી સીટો કોંગ્રેસની આવી છે। પડદરી ટંકારામાં હું પહેલી વાર ચૂંટાણો છું, 3 વખત નહોતો ચૂંટાણો, પહેલી વાર 30,000 મતે હું જીતતો છું। તો અત્યારે જે સંગઠન છે, જો એક તમે ઇમેજિન કરો સતીશભાઈ કે 27 વર્ષ જો ભાજપનું શાસન ન હોત તો સાહેબ 2 માણસ નો વૈધા હોત। આજે તેમ છતાંય તાલુકા જિલ્લા લેવલે કોંગ્રેસના સનિષ્ઠ કાર્યકરો પૂરી તાકાતથી લડી રહ્યા છે, આ હકીકત છે। 27 વર્ષથી અમારું શાસન નથી, તેમ છતાંય અમે ભાજપ સામે પૂરી તાકાતથી લડીએ છીએ। હા, હવે સત્તાનું ફેરફાર આવશે, પરિવર્તન મને આવશે। તો 100% વિશ્વાસ અને ખાતરી છે કે ગુજરાતની પ્રજા કંટાળી ગઈ છે। અને જો હું તમને કહું કે 20 વર્ષનું હમણાં સરકાર છે સતીશભાઈ, 20 વર્ષ સુશાસન એવું સપ્તાહ ઉજવે છે, સરકાર ઉજવે છે। 27 વર્ષથી ભાજપ શાસનમાં છે તો 20 વર્ષ સુશાસન કેમ? 7 વર્ષ ના, 7 વર્ષ કુશાસન હતું। એટલે કેશુબાપાનું શાસન નહીં, કુશાસન ગણે છે। કેશુબાપાના સમયમાં સૌરાષ્ટ્રમાં આટલા ડેમ બન્યા, લતીફ પકડાયનો, કેશુબાપાના સમયમાં પોરબંદરની ગુંડાગીરી સાફ કરી, તો એ કુશાસન? આ સૌરાષ્ટ્રમાં કેશુબાપાનું અપમાન છે સાહેબ। એમ કહેવાય એક
એમ કહેવાય છે કે અત્યારે સત્તા ક્યાંક બીજેપીની બીજી જગ્યાએથી ચાલી રહી છે એવું કહેવામાં આવે દેખાય જ છે છે સાહેબ. બરાબર. અને મુખ્યમંત્રી એમ કહેવાય છે કે જે તો ખરેખર જે રીતે મુખ્યમંત્રીનો રોલ હોય ઇલેક્શનના દિવસો નજીક છે તો શું ગુજરાતમાં ભાજપ નવા મુખ્યમંત્રીને કોઈ ઉમેદવાર આપશે કે આપશે નહીં કે કોંગ્રેસની જેમ વગર ઉમેદવારે મુખ્યમંત્રી ઉમેદવારને લડવાની આવશે? શું લાગે તમારું? સતીશભાઈ ભાજપનો વિષય છે, પણ હું એવું સ્પષ્ટ માનું જી. છું કે ગુજરાતની પ્રજા 100% થાકી ગઈ છે. જો તમે 100% ઇલેક્ટ્રિસિટીના કન્ઝમ્પશનમાં 1% ખેડૂતો ઇરિગેશનમાં વાપરે છે, 1%. જ્યારે વીજળીનો કાપ આવે ત્યારે સીધો કાપ ખેડૂતોમાં મૂકે છે. શું કામ બીજે નથી મૂકતા? તો કહી દો ને કે ભારત દેશ ખેતી પ્રધાન દેશ નથી, ઉદ્યોગ પ્રધાન દેશ છે. એક તો આપણે એમ કહીએ છીએ કે દેશમાં જય જવાન જય કિસાન, ખેડૂતો થકી જ આપણે આપણી કરોડરજ્જુ છે, ખેડૂત અને ખેતી માટે આપણે કામ કરીએ છીએ. તો ખેડૂતોને કાપ શું કામ 1%માં આપો છો? બરાબર. એ વીજળીનો કાપ આવે કે સિટી થાય તો ઉદ્યોગોને તો નથી આપતા. અને આજની તારીખમાં હું તમને મારી એક જુદી વાત છે કે 21/5/2014 મોદીએ શાસન સંભાળ્યું છે. તેથી ડોલરનો ભાવ 58 રૂપિયા ને 44 પૈસા હતો. આજે 79 રૂપિયા ને 46-47 પૈસા છે. મતલબ કે 22 રૂપિયા ડોલર ઘટ્યો. ડોલર સામે રૂપિયો ઘટ્યો. સાહેબ, આજની તારીખમાં તમે વેપારી છો, હું આ સૌરાષ્ટ્રના તમામ ઉદ્યોગો મૃતપ્રાય પરિસ્થિતિમાં છે. મોરબીમાંથી 1000 સિરામિકની ફેક્ટરીઓ 15-20 દિવસમાં બંધ થાય. પોલીપેકની ફેક્ટરીઓ બંધ છે, નોનવોની ફેક્ટરીઓ બંધ છે. એટલે છતાં દરેક વખતે પાછું ઈ જ ઉદ્યોગપતિઓ, ઈ જ વેપારીઓ, ઈ જ લોકો ડર કોંગ્રેસ એને ડર છે સાહેબ. 27 વર્ષ તમે ને હું બે સાક્ષી છે. મોરબીનો કયો સિરામિક વાળો આવવાનો બાયણે આજે પણ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ કેમ આ પ્રશ્ન નથી ઉઠાવતી? કેમ બધાય હાથ તોરા લઈને મુખ્યમંત્રીને બધાને હાર પહેરાવા જાય છે? ડર બેહી ગયો છે લોકોમાં. આના કરતા તો રાજાશાહી 1000 ગણી સારી હતી. લોકોમાં એટલો બધો ડર. કોંગ્રેસ આમાંથી બહાર કેવી રીતે લોકોને ઘટાવી શકશે? કારણ કે લોકોને ક્યાંક વિકલ્પ અમે નહીં દેખાતો એટલે બધા વધારે શરણે વયા ગયા છે. અમે સાચી વાત કરી, લોકોનો ડર ઉડાડશું, ગામડે ગામડે સંગઠન કરશું. અમે ને ઋત્વિકભાઈ મકવાણા, અમરીશ ડેર છે, સૌરાષ્ટ્રભરમાં ઘૂમશું, કોંગ્રેસના કાર્યક્રમોમાં જોમ આપશું અને પૂરી તાકાતથી સરકારની સાચી વાત છે જે ડર છે એ ડર ઉડાડવાની કોશિશ કરશું. બહાર આવો, મતદાન કરો અને કોંગ્રેસ એક જ માત્ર વિકલ્પ છે. બાકી બધી આડાહોરી વાતોમાં મત ન બગાડે એ લોકોને સમજાવશું. પ્રિતભાઈ, 7 પ્રમુખો કાર્યકારી બેસાડ્યા છે, તો 7 પ્રમુખોનું વર્ક કેવી રીતે ડિવાઈડ થશે? એક કોઈ રૂપરેખા કે કોઈ પ્લાનિંગ કે કોઈ કારણ કે વચ્ચે તો બીજેપીમાં તો વન મેન આર્મી જેવું ચાલે છે, તો હિસાબે તમે 7 કાર્યકારી પ્રમુખો તમને બનાવ્યા. ખબર હોય તો કુંવરજીભાઈ કાર્યકારી પ્રમુખ હતા ત્યારે 4 ઝોનના 4 પ્રમુખ બનાવેલા. 4 ઝોનમાં સામાન્ય રીતે કોંગ્રેસ ગુજરાતનું પણ લલિતભાઈ, વાસ્તવિકતામાં એવી થઈ છે કે કરવામાં કોંગ્રેસની નુકસાની ભૂતકાળમાં ગઈ હતી તો તમને ખબર હશે જ કે એમાં કેટલી કોંગ્રેસને ડેમેજ થયું. કારણ કે કાર્યકારીમાં ઘણી વખત એવું થાય છે ભાઈ હું તો ખાલી કાર્યકારી જ છું, પ્રમુખ તો બીજા જ છે. એમાં એક બે રીતે છે જેમ એટલે રિસ્ક ફેક્ટર વધારે એક વિચારવું ખૂબ જરૂરી છે. સતીશભાઈ, જેને જે સમજવું હોય સમજે. અને જે ટાઈમે માનો કે જેને પદ આપવામાં આવ્યું હતું અને તમે સ્પેસિફિક જવાબદારી માગો એના કરતાં તમને પદ આપ્યું છે તો તમે પોતે જ તમારી જવાબદારી સમજી અને મંડો ફરવા અને લોકોને સંગઠિત કરો. કોંગ્રેસનો હું ધારો કે ધારાસભ્ય હતો તો પડદી ટંકારા મોરબી જિલ્લા પૂરતી હું સીમિત હોઉં. આજે માનો કે મને કાર્યકારી પ્રમુખ બનાવ્યો છે તો હું મારે ગમે તે રાજકોટ શહેરમાં હોય કે ધોરાજી ઉપલેટા જવું હોય, જેતપુર જવું હોય, ગોંડલ જવું હોય. ટૂંકમાં સૌરાષ્ટ્રનું વધારે પડતું મહત્વ આવશે, સૌરાષ્ટ્ર કદાચ વધારે ફોકસ કરવામાં આવશે એવું પણ તમારે કદાચ એના હિસાબે બેનિફિટ મળશે કોંગ્રેસને એનાથી બેનિફિટ. કારણ કે જે વસ્તુ એક વિજયભાઈને જે ફેરફાર કર્યા ક્યાંક એક લોકોનું નારાજગીવાળું પણ એક બીજેપીનો એક ભાગ છે. હું તમને સતીશભાઈ બહુ સ્પષ્ટ કહું છું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો પાયાનો કાર્યકર ભયંકર નારાજ છે. આજે પડદરી ટંકારા હું તમને ફ્રેન્કલી પૂછું છું કે પડદરી ટંકારામાં લલિત કગથરાને તમારે લઈ આવવો હોય ભાજપમાં તો અત્યારે 24 જણા ટિકિટ માગે છે. એનો તો ભવિષ્ય ઉપર મીંડું લાગી જાય કે નહીં? એ તમામ લોકો નારાજ છે સાહેબ. હું અમે ખુરશી પાથરવા માટે જઈનમાં છીએ, સત્તા કોંગ્રેસ વાળા આવીને ભોગવે, મિનિસ્ટર કોંગ્રેસ વાળા આવીને ભોગવે. તો ભાજપનો જે બેઝિક કાર્યકર છે એ ભયંકર ડિમોરલાઇઝ છે અને એનો બેનિફિટ આવતા દિવસોમાં કોંગ્રેસને થવાનો.
લલિતભાઈ સમય ઓછો છે, 4 મહિના જ વચમાં છે. કેટલી તૈયારી અને કેટલું જોમ, કેટલી જુસ્સો જરૂરી છે? આ જુસ્સાની આ તાકાતથી અમે બધા ટીમ બનાવીને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં પૂરી તાકાતથી, પૂરા જનૂનથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સામે લડશું, પૂરી તાકાતથી લડશું. મને વિશ્વાસ અને ખાતરી છે સાહેબ કે હવે ગુજરાતના ખેડૂતો એક થઈને માત્ર ખેડૂત બનશે. કોઈ સમાજમાં ડિવાઇડેડ નહીં થાય. ખેડૂતના પ્રશ્નો ખેડૂત બનીને લડશે. એટલે 100% ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જાકારો નક્કી છે. પુસ્તકભાઈ, ખાસ તો લલિતભાઈએ તો પેલા જુસ્સાથી બહુ ઘણું બધું એને આપણને વાત કરી, પણ જ્ઞાતિ જાતિનું રાજકારણ આજે કેટલું ચેલેન્જેબલ છે, નુકસાન કરે છે, અને એની હિસાબે પક્ષે પણ ઘણું બધું સહન કરવું પડતું હોય છે. તો કોંગ્રેસ આમાંથી લોકોને કેવી રીતે શીખ આપી શકે? તો આવતા દિવસોમાં જ્ઞાતિ જાતિના રાજકારણ, આજની પરિસ્થિતિ તો એવી છે કે પક્ષી રાજકારણ પણ બચ્યું નથી. જ્ઞાતિ જાતિ તો પછીની વાત છે, પણ પક્ષી રાજકારણ પણ આજે તો ડેમેજ થઈ ચૂક્યું છે. આજની તારીખમાં આપણો દેશ છે લોકશાહીમાં નહીં પણ મેનેજરિયલ સિસ્ટમમાં સફર કરી રહ્યો છે. એની અંદર પક્ષની કોઈ વિચારધારા નથી, પક્ષનું કોઈ સંગઠન નથી, કોઈ જાતની સિસ્ટમ નથી. માત્ર ને માત્ર કોર્પોરેટ હાઉસીસના ફંડના આધારે 2-5 લોકો સમગ્ર સિસ્ટમને મેનેજ કરી રહ્યા છે. આખા વહીવટી તંત્રનો દુરુપયોગ કરીને એને વોટમાં કન્વર્ટ કરી રહ્યા છે. એના ભરોસે છેલ્લા 27 વર્ષથી શાસન ચાલી રહ્યું છે. આપ જ મને કહો કે ભારતીય જનતા પાર્ટી પોતાના સંગઠનના ભરોસે વહીવટી તંત્રનો દુરુપયોગ કર્યા વગર સત્તા સુધી પહોંચી શકે એમ છે? આજે તમે સર્વે કરો, ડેટા કઢાવો તો મોટા ભાગના ક્રિમિનલ્સ કઈ પાર્ટી જોઈન કરી રહ્યા છે? શા માટે જોઈન કરી રહ્યા છે? ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને પાર્ટીઓ વચ્ચેનું માર્જિન બહુ જ પાતળું છે, અને એ પાતળું જે માર્જિન છે એ પાર્ટી કે સિદ્ધાંતો કે કાર્યકર્તાઓથી મેનેજ નથી થતું. એ મેનેજ થાય છે ફંડથી, મેનેજરિયલ સિસ્ટમથી, વહીવટી તંત્રના દુરુપયોગથી, અને એ રીતે જે સત્તા સુધી પહોંચે છે એ ડિફરન્સ જો લોકોમાં સાચી સમજ આવી જાય તો મને નથી લાગતું કે આ જ્ઞાતિ જાતિવાળું રાજકારણ એના ઉપર આવી જાય. કોંગ્રેસમાંથી જે ભાજપમાં લઈ જવામાં આવેલા છે અને જે રીતે ગયા છે ને સાહેબે જેમ કીધું સિટી મારી પાછા આવી જાય છે, કોંગ્રેસ ક્યારે સિટી મારવાના છે, કેટલાને પાછા લેવા માંગે છે? હું પોતે તો વ્યક્તિગત એવું માનું છું, પાર્ટીનો વિચાર નહીં હોય કદાચ, વ્યક્તિગત મારો વિચાર છે, પણ હું તો એવું માનું છું કે એક વખત કોંગ્રેસમાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટી જેટલા લોકોને લેવા માંગતી હોય એટલા આપી દેવા જોઈએ. ભાજપનું મૂળભૂત સિસ્ટમ ખતમ કરવા માટેનો આ બેસ્ટ વે છે. આજની તારીખે 60% કરતા વધારે તો કોંગ્રેસ તો ત્યાં છે જ, અને ભાજપ છે એ આજે કોંગ્રેસની કચરા ટોપલી બની ચૂક્યું છે. એટલે મારા ખ્યાલથી ભાજપ છે એ ધીમે ધીમે સૈદ્ધાંતિક રીતે ખતમ થવાની કગાર ઉપર ઊભું છે. એટલે એ લોકોને પાછા લાવવા એના બદલે કોંગ્રેસનું મૂળ કામ તો નવા કાર્યકર્તાઓ તૈયાર કરવાનું, સૈદ્ધાંતિક ધોરણે લોકો સાથે કામ કરી શકે એવી ટીમ તૈયાર કરવાનું, એ લોકોને પાછા લાવવા એના બદલે નવી ટીમ ડેવલપ કરવી અને લોકોને સાચી સિસ્ટમ સમજાવી, લોકો સાચી પદ્ધતિ ને સાચી વાત સમજે એ વધારે. કોંગ્રેસ આવતા દિવસોમાં લોકોને પાછા ફરીથી ઉજાગર કરવા, અને કદાચ જેમ લલિતભાઈ કીધું કે લોકો થોડા ભયના ઓથાર નીચે ક્યાંક ડરીને પણ લોકો ક્યાંક સ્વીકારી રહ્યા છે, તેમાંથી બહાર કાઢવા માટે કેવા કાર્યક્રમો આપણા? બિલકુલ, કોઈ પણ પ્રકારની લડત હોય, રાજકીય લડત હોય, કોઈ પણ પ્રકારની લડત હોય તો એની અંદર લોકોએ તો એક વખત ડર છોડીને આગળ આવવું જ પડશે. નહીંતર પરિસ્થિતિ એવી થશે કે ભયના ઓથાર હેઠળ પરિસ્થિતિ આજે જે ગંભીર છે એના કરતાં પણ વધારે ગંભીર થશે. શ્રીલંકાની જે પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિ ભારતમાં ઉદ્ભવતા વાર નહીં લાગે. એ જ પરિસ્થિતિ કે એ જ દિશામાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. થેન્ક યુ. આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો. આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે.